नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 15 है ते वैसे अहीं ये गज़ल आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इस गज़ल के कवि है स्नेही परमार। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। दोस्तों, इस गज़ल को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि है स्नेही परमार उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। લેસન નંબર 15 તે બેસે અહીં જેના કવિનું નામ છે સ્નેહી પરમાર। તેઓનો જન્મ તારીખ 1/6/1971માં થયો હતો। સ્નેહી હરિભાઈ પરમારનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું સનાળિયા ગામ છે। તેઓ બગસરાની મેઘાણી હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે। સરળ બોલચાલની ભાષામાં લખાયેલી તેમની ગઝલો ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે। પીડા પર્યંત યદા તદા ગઝલ તેમના ગઝલ સંગ્રહો છે। કવિએ આ ગઝલમાં સભામાં એટલે કે માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની લાયકાત શામાંથી મળે છે તેનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે। બીજાને માટે સંવેદના મોટા સ્થાન ઉપર પહોંચીએ ત્યારે પણ પોતાની લાયકાત વિશે સજાગ થઈને જાતને પૂછવું, યોગ્યતા ન લાગે તો સભામાંથી ઉઠી જવું, એના નિખાલસતા અને કહે છે કે નિખાલસ ચિત્રો કવિએ અલગ અલગ શેરમાં રજૂ કર્યા છે। આ રીતે મનુષ્યના મહિમાનો આધાર વર્ણવ્યો છે। પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો દ્વારા કવિએ જાત તપાસ રજૂ કરી છે। દરેક મનુષ્યએ જાતને પૂછવા જેવા આ પ્રશ્નો છે એમ પણ સૂચવાયું છે। यानी इस कविता के अंदर स्नेही परमार जी ने इस गज़ल में कहते हैं कि मान भरे जो स्थान में बैठने की लायकात वही रखता है कि जिसने कभी कोई अच्छा काम किया हो, यानी उसके लायक हो। कहते कि अगर किसी के दुख दूर किए हो, किसी की मदद की हो और ख़ुद अपनी आत्मा से वो पूछे कि क्या मैं इस मान भरे स्थान में बैठने के लायक हूँ, तभी वो इंसान उस जगह पर बैठ सकता है। तो इस प्रकार कवि ने इस गज़ल के अंदर अलग अलग शेरों में कहते हैं कि ये मनुष्य की जो महिमा है वो व्यक्त करने का प्रयत्न किया है और अपने आप से प्रश्न पूछकर ये बताने का प्रयत्न किया है कि क्या मैंने कभी ऐसे जो काम किए हैं कि जिससे मैं इस मान भरे स्थान पर बैठ पाऊँ। तो इस प्रकार अपने आत्म प्रवंचना जो यहाँ पर बताई है वो कवि ने सुंदर शब्दों में इस गज़ल में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। कोईનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં। આ પહેલા શેરમાં કવિ સ્નેહી પરમાર કહે છે કે જેણે કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય એટલે કે દુઃખ દૂર કર્યું હોય તે અહીં બેસે। પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય यानी कि બીજાના દુઃખે દુઃખી થયો હોય તે માણસ અહીં બેસી શકે છે। यानी यहाँ पर इस शेर में ये बताया गया है कि भाई जिसने कभी किसी के आंसू पोंछे हो, यानी कि किसी का दुख दूर किया हो, किसी की मदद की हो और कहते हैं किसी को दुखी देखकर खुद भी दुखी हुआ हो, ऐसा इंसान यहाँ बैठ सकता है। कि सूर्य तपतो होय एनो मध्यमा अने ते छतां कोईना चरणों में झूक्યું હોય તે બેસે અહીં। એટલે કે જેનો સૂર્ય મધ્યમાં તપતો હોય એટલે કે જે પ્રગતિના શિખરે હોય છતાં કોઈના ચરણમાં ઝૂક્યો હોય એટલે કે નમ્ર થયો હોય તે અહીં બેસે। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सूर्य यानी कि जिसका जो सूरज यानी मध्यम यानी आसमान में चढ़ता हुआ हो, इसका मतलब ये है कि जो इंसान प्रसिद्धि की शिखर पर पहुंचने वाला हो, कहते कि उसकी कीर्ति बहुत ज़्यादा फैली हो और कहते हैं कि वो अपना नाम यानी रोशन कर रहा हो और फिर भी ऐसा इंसान अगर किसी के सामने झुका हुआ हो यानी कि नम्र हो, लोगों की मदद करता हो, ऐसा इंसान यहाँ बैठ सकता है। हाथ पोतानो बीजो जाणवा पामे नहीं, कीड़ियारू एम पूर्यो होय ते बेसे અહીં।
यानी कि પોતાનો બીજો હાથ પણ જાણે નહીં એ રીતે કે જેણે કીડિયારું પૂર્યું હોય યાની કે જેણે ગુપ્ત દાન કર્યું હોય તે વ્યક્તિ અહીં બેસી શકે છે। यानी कि यहाँ पर कवि ये बताते हैं कि जिसने कहते कि अपने जीवन में कहते कि इस प्रकार से लोगों की मदद की हो यानी कि दान किया हो कि किसी और को पता भी न चले, यहाँ तक कि अपने कहते दूसरे हाथ को भी पता न चले, इस प्रकार से जिसने दान किया हो वही इंसान मेरी इस सभा में बैठ सकता है। એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી શકું, એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં। એટલે કે અહીંયા કહે છે કે શું હું એટલો લાયક ખરો કે અહીં બેસી શકું। જેણે આમ કહે છે કે વિચારીને પોતાની જાતને પૂછ્યું હોય તે વ્યક્તિ અહીં બેસી શકે છે। यानी कि जो इंसान कहते कि ये जो कि भाई मैंने ये सारे काम किए हैं, अगर कहते कि मैंने इसमें से कोई भी काम किया है वो प्रश्न अपने आप से अगर पूछ सकता है वही इंसान कहते कि यहाँ बैठ सकता है। જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોયની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં। यानी कि જે ક્ષણે પોતાની જાતને પૂછ્યું હોય એની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય यानी कि નિખાલસ હોય તે અહીં બેસે। यानी इसका मतलब है कि जिस क्षण यानी जिस समय जिस इंसान ने अपने आप से ये प्रश्न किया हो और उसके दूसरे ही क्षण वो यहाँ से उड़ जाए कि भी नहीं मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, किसी की मदद नहीं की है, तो उसको यहाँ से वो ये समझकर अगर यहाँ से खड़ा हो जाए वही इंसान यहाँ पर बैठ सकता है। तो इस प्रकार कवि स्नेही परमार जी ने इस गज़ल के अंदर ये इस कविता के अंदर इंसान की जो योग्यता है वो यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। પહેલો પ્રશ્ન છે કે સૂર્ય તપતો है એનો મધ્યમાંનો અર્થ, यानी कि એનો જવાબ છે સી પ્રગતિની ટોચે હોવ। બીજો પ્રશ્ન છે કઈ રીતે આપેલ દાનને ઉત્તમ માને છે, તો એનો જવાબ છે કે ગુપ્ત રીતે આપ્યું હોય એ દાનને ઉત્તમ માને છે। એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। માણસની નમ્રતા કવિએ કઈ પંક્તિ દ્વારા દર્શાવી છે, તો એનો જવાબ છે કે માણસની નમ્રતા તે બેસે અહીંના કવિએ નીચેની પંક્તિ દ્વારા દર્શાવી છે કે કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય તે બેસે અહીં। બીજો પ્રશ્ન છે કવિએ સભામાં બેસવા માટેની લાયકાત કઈ ગણાવી છે, તો જે વ્યક્તિ સંવેદનશીલ હોય, વિનમ્ર હોય અને ગુપ્ત રીતે દાન કરતો હોય તે જ વ્યક્તિ સભામાં બેસવા માટે લાયક છે। નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે બીજાના દુઃખે દુઃખી થવાની સંવેદનાને કવિ શું કહીને સમજાવે છે, તો એનો જવાબ છે કે સંવેદનશીલ વ્યક્તિ બીજાનું દુઃખ દૂર કરે છે, તેના આંસુ લૂછે છે। સંવેદનશીલ વ્યક્તિ બીજાનું દુઃખ જોઈને દુઃખી થાય છે, તેની છાતીમાં દુખે છે, યાની કે તેને પણ દુઃખ થાય છે। દાનનો મહિમા કવિ કયા ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે, તો દાનનો મહિમા કવિ કીડિયારાના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે। કીડિયારું પૂરવામાં વ્યક્તિને કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી, તેમજ તેની બીજાને જાણ પણ થતી નથી। આમાં ગુપ્ત દાનનો મહિમા છે। એક હાથે કરેલા દાનની બીજા હાથને પણ જાણ થવી જોઈએ નહીં। નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે કે માણસની સભાપાત્રતાની યોગ્યતા તે બેસે અહીં ગઝલને આધારે સમજાવો, તો એનો જવાબ છે કે સભાપાત્રની યોગ્યતા એટલે કે માનભર્યું સ્થાન। કઈ વ્યક્તિ માનને પાત્ર છે, જે સંવેદનશીલ છે એટલે કે બીજાને દુઃખે દુઃખી થાય છે અને એનું દુઃખ દૂર કરે છે, જે પ્રગતિના શિખરે પહોંચીને પણ નમ્ર રહે છે, અભિમાન કરતો નથી, તે જ જે વ્યક્તિ કીડિયારું પૂરે, જે ગુપ્ત દાન કરે છે, જે આત્મનિરીક્ષણ કરે છે અને પ્રામાણિક છે, તે વ્યક્તિ કહે છે કે આ સભાપાત્રની યોગ્યતા ધરાવે છે। બીજો પ્રશ્ન છે
તે બેસે અહીં ગઝલના અંતિમ 2 શેરને આધારે આત્મનિરીક્ષણ અને પ્રામાણિકતા સમજાવો. તો એનો જવાબ છે કે દરેક વ્યક્તિએ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આપણું મન દર્પણ આપણને આપણો અસલ ચહેરો દર્શાવતું હોય છે. આત્મનિરીક્ષણ કરતાં દરેક વ્યક્તિને પોતાના ગુણ દોષ સ્પષ્ટ દેખાય છે. વ્યક્તિએ એ ગુણ દોષનો પ્રામાણિકતાથી સ્વીકાર કરવો જોઈએ. જે દોષ દેખાતો હોય તેને દૂર કરવા માટેના પ્રામાણિક પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આમ થાય તો જ વ્યક્તિ માનભર્યા સ્થાનને પાત્ર बने छे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।